السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم پڑھے ہیں قرآنی قاعدہ، ٹھیک ہے، اور ہم پڑھے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے، ان میں سے آج ہم نے چوتھا قاعدہ اس کا پڑھنا، چوتھا حکم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی لاسٹ کس کا پڑھیں؟ نون ساکن اور تنوین کا۔ اخفا، آج ہم کیا پڑھیں گے؟ اخفا۔ ٹھیک ہے، اخفا کے کیا معنی ہیں؟ اخفا لغوی معنی چھپانے کے ہیں۔ لغوی معنی کیا ہیں؟ چھپانے کی۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنّے کے ساتھ اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام ہو نہ اظہار ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ پڑھ کے سناؤں گی تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں اس کی تعریف۔ اخفا کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، نون ساکن اور تنوین کی آواز، آپ کو پتہ نا ہم نون ساکن تنوین کے کام پڑھے ہیں نا، تو اسی کی بات کر رہے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر، اور غنّہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ناک میں کرتے ہیں نا، تو ہم سمجھیں کہ ہم نے غنّے کی آواز کو بھی مزید چھپانا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن تنوین کے بعد کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنّے کے ساتھ اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام ہو نہ اظہار ہو، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 1، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 15 حروف ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف میں سے کوئی، یعنی 15 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اخفا مع غنّہ کر کے پڑھیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اخفا مطلب غنّے کے ساتھ اخفا کریں، غنّے کے ساتھ اخفا کریں، یعنی کہ ناک میں آواز کو چھپائیں، ٹھیک ہے۔ کس کی آواز کو چھپانی ہے؟ ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپا کر پڑھنا اور غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس غنّے کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں، نیز اس غنّے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ آپ کو پتہ نا غنّے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا پڑھنے کا انداز میں آپ کو سمجھاتی ہوں، پھر ہم ہدایت پر آئیں گے۔ اب نیچے لکھا ہوا ہے حمزہ زبر نون ان تا پیش میم تم، آپ دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کیا آ گئی ہے؟ تا۔ اب تا جو ہے وہ کن حروف میں سے ہے؟ اخفا کے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں تا ہے نا، ان 15 حروف میں سے ہے نا تا۔ اب جب نون ساکن کے بعد تا آ گئی ہے، مجھے آپ کا جواب آنا چاہیے نا، آپ جی بولا کریں جو مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ گئی ہے، اب جب تا آ گئی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ نون ساکن کے بعد جب تا آ جاتی ہے تو وہاں پر ہم نے نون ساکن پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ غنّہ کرنا ہوتا ہے، اور کس صورت میں کرنا ہوتا ہے؟ اخفا کی صورت میں۔ اب وہ کیسے؟ آپ نے غور سے مجھے سننا ہے۔ تم پڑھیں مل کر، تم، مل کے پڑھیں۔ تم، اس کا کیسے آپ اس کو سمجھیں گے؟ اب جیسے میں جب غنّہ کرتی ہوں نا، ناک میں آواز لے کے جاتی ہوں اور اپنی زبان جو ہوتی ہے نا وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، منہ میں اوپر کی طرف اٹھتی ہے، یعنی کہ منہ میں ٹھہری رہتی ہے، نہ نیچے ہوتی ہے نہ زیادہ اوپر ہوتی ہے۔ میرا اس انداز میں یہ غنّہ ہوتا ہے تم، اور جو زبان کے پچھلے والا حصہ ہے نا وہ اوپر کی طرف، ناک کی طرف لگ رہا ہوتا ہے، اندر سے اوپر نا ہمارے تالو کو لگ رہا ہوتا ہے، تو ہم نے ناک میں مزید آواز کو، مطلب بہت زیادہ آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ دوبارہ پڑھوں گی، تم، مل کے پڑھیں، زنجبیلاً۔ اب دیکھیں میں نے یہاں پہ زنجبیلاً پہ جو غنّہ کیا ہے نا وہ میں نے اخفا کی صورت میں کیا، اور جو زنجبیلاً پہ اس میں نے سمپل غنّہ کیا جو ہم ناک میں آواز کو لے کے جاتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، زنجبیلاً۔ آپ کو ساؤنڈ کا فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ دیکھیں زن کا الگ ساؤنڈ آ رہا ہے اور لن کا الگ ساؤنڈ آ رہا ہے، مل کے پھر پڑھیں، زنجبیلاً، شاباش۔ آگے پھر وہ اگلا لفظ پڑھیں، جودن، آپ بھی پڑھو اونچی آواز سے، جودن، اس کو کہتی ہیں اخفا مع غنّہ۔ غنّہ تو کر رہے ہیں لیکن کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اخفا کے ساتھ۔ اخفا کا مطلب کیا ہے؟ ناک میں آواز کو چھپانا۔ کس کی آواز کو چھپانا؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو غنّے کے ساتھ چھپانا، ٹھیک ہے۔ ہدایت پر آئیں۔
नून साकिन और हरूफ इख्फा, नून साकिन और हरूफ हरूफ इख्फा। हरूफ इख्फा कौन से हैं? ये 15 जो ऊपर आपको मैंने बताए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? ये ता सा जी। जीम, ठीक है, ये जी। वाले, ठीक। नून साकिन और हरूफ इख्फा ख्वा एक कलमे में हो या दो कलमों में, हर सूरत में गुन्ना होगा। एक कलमे की मिसाल इससे समझें, जैसे ये अंतुम आपने पढ़ा, जी। एक कलमा उनसा, एक दूसरा। कलमा जी, एक ही कलमे में है ना, देख रही हैं? अंतुम नून साकिन है, नून साकिन के बाद ता आ गई, एक कलमे में है ना, देखें ये पूरा एक कलमा है ना बेटे, ये जी। पूरा एक कलमा है ना। उनसा देखें एक कलमा है, नून जी। साकिन है, नून साकिन के बाद ता किस कलमे में आ गई? उसी कलमे में आ गई ना। जी जी। उन्होंने कहा एक कलमे में, ये दूसरे कलमे में। अब ये दूसरा कलमा देखें, ये देखें मन ताबा, ये दो कलमे हो गए, जी मन एक कलमा, ताबा दूसरा दूसरा कलमा। अब नून साकिन जो है वो पहले कलमे में है, मीन ज़बर नून मन, और ताबा दूसरा कलमा है। जी। तो उन्होंने कहा कि एक कलमे में हो नून साकिन और हरूफ इख्फा या दो कलमों में हो, यानी कि ये देखें एक कलमे में हो, ठीक है, या दो कलमों में हो। कौन? नून साकिन और हरूफ इख्फा। तो आप वहाँ पे गुन्ना करेंगे, लाजमी गुन्ना करेंगे। यानी एक कलमे दो कलमे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुन्ना नहीं होगा, नहीं, बल्कि दोनों सूरतों में गुन्ना होगा। जी। समझ आ रही है? जी। अब इसे पढ़ें, अंकासन, अंकासन, आगे क्या लफ्ज़ है? मंताबा। मोताबा, अच्छा सिंपल गुन्ना अब तो कैसे करेंगे? मनताबा, मनताबा, देख रहे हैं? लेकिन जब हम इख्फा करेंगे तो देखिए इसका साउंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मंताबा। मिलके पढ़ें, मोताबा, दोनों की आवाज़ आई मुझे, मोताबा, तेज आगे करें। अभी तक ये भी दूसरे कलमे की मिसाल है, मिलके पढ़ें। मियोसामरोतिन, शाबाश, मिन समरोतिन। मियोसामरोतिन, आप भी पढ़ें, मियोसामरोतिन, आप पढ़ें। आप इख्फा सही नहीं कर रहे हो। हाँ, आप ना नाक में आवाज़ लेके जाओ अपने मुंह से ना, ज़बान को थोड़ा सा ठहराओ मुंह के अंदर। मिन समरोतिन, फिर ठहराओ। मिन ऐसे आवाज़ भी नहीं निकालनी, मिन, देख रहे हो? मिन सिंपल सी आवाज़, मिन समरोतिन, मिन। नाक की जड़ में आवाज़ छुपाओ, नाक की जड़ में, नाक में आवाज़ छुपाओ। असल में जैसे जुकाम नहीं हुआ होता, ऐसे आवाज़ निकलती है ना, इस तरह से मिलती जुलती, मिन समरोतिन। ज़बान जो होती है ना मुंह में ठहर जाएगी, ऐसे सेंटर में खड़ी रहेगी ज़बान आपकी। करो, मुझे देखें, मिन मैं ये वाला ज़बान का जो पिछला वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर को लगाती हूँ, ऊपर वाले तालू को लगाती हूँ, नाक में आवाज़ को मज़ीद ठहराती हूँ, मिन समरोतिन। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन प्रैक्टिस से आ जाता है, इसको समझें बस, ठीक है। अब आपने एक कलमे की दो कलमे की भी आपने मिसाल पढ़ ली, ठीक है। आज आपने क्या पढ़ा है? इख्फा, नून साकिन तनवीन का ना, आपने नून साकिन पढ़ा, अब तनवीन का इख्फा देखें। ये थे कि नीचे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, तनवीन के बाद हरूफ इख्फा की मिसाल। पहले तो आपने पढ़ा था ना, किसके बाद पढ़ा था? नून साकिन के बाद, नून साकिन के बाद जब हरूफ इख्फा आएंगे तो क्या होगा? कलकला वो इख्फा होगा। अब तनवीन की मिसाल है, नीचे देखें, ज़रअन ताकुलू में देखें, ज़रअन को देखें, आइन, आइन पे क्या है? तनवीन है, ठीक है, आइन पर क्या है? तनवीन। आगे कोई आ गई ता, ता जो है वह हरूफ इख्फा में से है, ठीक है। अब हम यहाँ पे तनवीन पे क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे, और किसके साथ करेंगे? इख्फा की सूरत में करेंगे। अब हम पहले आप मुझे सुनेंगी फिर आप पढ़ेंगी, ज़रअन ताकुलू, मिलके पढ़ें, ज़रअन ताकुलू, सहाबन सिक़ालन। सहाबन सिक़ालन, सीन की सीटी निकालेंगे, हा की आवाज़ निकालेंगे, बा पर हम कल इख्फा करें, क्यों? आगे सा आ गई है जो हरूफे इख्फा में से है, ठीक है। और सा की सीटी नहीं निकालेंगे, कॉफ को मोटा करेंगे, और लाम पर भी हम गुन्ना करेंगे, सिंपल, ठीक है। सहाबन सिक़ालन, सहाबन सिक़ालन, अगला देखें, रुतबन जनियन,
रुतबन जनियन। देखिए रुतबन पे मैं कैसे गुना करती हूँ इख्फा के साथ, आप पहले मेरा सुने, रुतबन जनियन, और यन पे देखें मैं सिंपल गुना कर रही हूँ जैसे गुन्ने किया जाता है, नाक में आवाज़ लेके जाते हैं जो नाक की जड़ में, ठीक है। लेकिन जो इख्फा का गुन्ना है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा नाक में आवाज़ को ना छुपा कर पढ़ना, किसकी, नून की आवाज़, जैसे नून की आवाज़ निकलती है ना बन में, तो देखें आप सुने, रुतबन जनियन, रुतबन जनियन। शाबाश, आप अच्छा पढ़ रही हैं। आप भी दोबारा कोशिश करें, फिर लफ्ज़ को दोबारा पढ़ें, रुतबन जनियन, फिर दफ़ा फिर पढ़ें, रुतबन रुतवा में थवा मोटी करें, रुतबन जनियन, ठीक है। अगला पढ़ें, कअसन दिहाक़न, कअसन, सन, यहाँ में नाक को यहाँ में आवाज़ को छुपाएं, यहाँ से अंदर से, ठीक है। कअसन दिहाक़न, हाँ जी, और कासन पे हम झटका क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अलिफ के ऊपर जज़म आ गई, अलिफ के ऊपर क्या आ गई है, जज़म। जज़म आ गई, शाबाश, इसलिए हम झटका दे के पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीन पर हम तनवीन है, आगे दाल है जो हरूफ इख्फा में से है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, इख्फा मा गुन्ना कर रहे हैं। इख्फा का गुन्ना जो है वो सिंपल गुन्ने से क्या होता है, थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल, शाबाश, सही समझे। अब आप करके दिखाएं मुझे इसका गुन्ना इख्फा का। तुराबन ज़ालिका, शाबाश, अगला पढ़ें, सईदन ज़लक़न। शाबाश, आपने आज पढ़ा इख्फा, ठीक है, जी। और आपने तनवीन की भी मिसाल पढ़ ली और आपने नून साकिन की भी मिसाल पढ़ ली, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक मुकम्मल हुआ, आपको समझ आया है? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।